we request everybody to please stand and give a welcome to the Governor. The team is led by the beautiful ladies of our club. Everybody give them a welcome. I call upon our PDG Dr. Devadas Rai to escort our District Governor Prakash Karant to the stage. I call upon my wife Nayana to please escort First Lady Vani Karant to the stage. I call upon Rotary Jagannath Shetty, our member, to escort our Assistant Governor Raj Gopal Rai to the stage. Call ring by our Sergeant of Arms, Srinivas Shetty. Attention! Friends, today is a very, very auspicious day. Our district governor is here and he has successfully completed 7th Rotary District Conference Harikalpani. Give a great applause to him. All the best. Oh, it's a great honor. Yes, again. Request your attention. Oh, thank you. Really a privilege. Thank you. Okay. Prayer, invocation by Rotarian Nagendra. Shuklambaradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavignopasantaye Grantagitaya Grantageyaya Grantatmaratmane Geetalinaya Geetashrayaya Geetavadyapatave Geyacharitaya Gayakavaraya Gandharva Priyakrute Gayakadhina Vigrahaya Ganga Jala Pranayavate Gauri Stanandanaya Gauri Hrudaya Nandanaya Gaurabhanu Sutaya Gauri Ganeshwaraya Gauri Pranayaya Gaura Pravanaya Gaura Bhavaya Dhimahi Gosahasraya Govardhanaya Gopa Gopaya Dhimahi Gunatitaya Gunadeshaya Gunapraveshtaya Dhimahi Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dhimahi Gajeshanaya Bhalachandraya Shri Ganeshaya Dhimahi Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dhimahi Gajeshanaya Bhalachandraya Shri Ganeshaya Dhimahi.
I hereby formally welcome our district governor Prakash Karanth to this today's program, and I request K. Hegde to please come forward and hand over the bouquet. I welcome First Lady Vani Karanth to this today evening's program, and I request Purnima Rai to please come and hand over the bouquet. I request Rotarian Ramdas to please hand over the bouquet to our Assistant Governor, Rotarian PHF Rajgopal Rai. Other people on the dais, our Secretary Pradeep Kulal, I welcome you here for the program. I welcome our President-elect Rajesh Shetty. I welcome our immediate past President Ramshish Shetty. My welcome goes to our assistant governors who are here today. I think some more may join. Suraj Hebar, and I welcome Shashidhar. I welcome our district secretary Narayan Hegde to this program. Zonal lieutenants who are here. We have past AGs also here today with us. I'm very happy that you have made it today. And the presidents and secretaries of our zone 2 and 3 who have come here, and few more may join. So I welcome you all. And my own club members, Rotarians, Ants, Annets, Johns, all who are here today, I welcome you all today for this program, and let us make this program one of the memorable program, and let us enjoy today and get the best out of it. Talking a few words about our district governor. I always see our Governor Prakash Karanth as a great leader, because he has actually, before his speech, there is going to be an introduction by Dr. Madhusudan Upadhyay, but still I would like to highlight some points which I have noticed and have felt. He has done wonderful non-achievable records before coming to this position. More than 200 or 220 members have joined Rotary because of him. And today, sometimes when we discuss, we have difficulty in getting one member or two members. We try with a lot of difficulty, and I don't know how he has achieved that. And that is because of his way of talking or convincing people. He has started, I think, 3 or 4 clubs, five clubs. And he was instrumental in starting so many interact clubs and so many RCCs. A lot of achievements, I think, which other very difficult to achieve that task. So I have seen he's a very dedicated person. As a president, I have received at least in my tenure of last 7.5 months, at least every month, one call I will get from him on a personal ground, and he'll talk for a very long time, not just to make a call and cut like that. And very friendly person, very jovial, and very down to earth. When I say down to earth, I think he's very down to earth because he will go down to any level. He will mingle with the maybe people from the lowest strata, and even he will not, I think so, he will not mind even having a cup of tea with them. Plus, he has got a charisma to rub his shoulders with the highest people in the society, including our
Jennifer Jones, and all top leaders. He has achieved well in his business too, because of his humble and chance of the way he makes friendship. Very simple person, and very difficult to say for people like him. Very difficult to say no, because when he says something, we feel we should do it. So that is what the greatness, and I have seen in our Governor Prakash Karans, and the conference is a standing example where we saw how he, I think it's a conference which has had the highest number of registrations. I think it's highest, sir? Highest. Yeah. And one more thing I would like to tell you, not just to praise like that, our First Lady, Vani Karant, according what I understand, because what I heard his speech during the installation ceremony of the governor, she is instrumental for, according to our governor, for all his whatever he has achieved after his marriage. So I think we all should applaud. All of us should applaud once for this First Lady, actually. So 7.5 months have passed, and even in our club we have try to do whatever best we can do. And one good thing what I could see is that in our club too, every member, whether it be Rotarian or AN, everybody has given their full support, and for whatever we have done, any program we have done, could be cultural, could be sports, could be any program, and we could reach some landmark this time. And I think we call it DEI, the inclusiveness has increased in our club. So we are more inclusive, and we try to recognize people. So everybody is in our club have given their contribution, and there is no exception. I don't think anybody would have said no for anything till now. So thank you very much for this support. I would like to end my talk. Let us give a big applause for our Governor and First Lady. Now over to the serious matter of our club. Announcement by Club Secretary, Rotary, Rotarian Pradeep Kulal. Okay, thank you very much, Rotarian Sai Baba Rao, for such a good introduction speech. So, I am the Club Secretary, Rotarian Pradeep Kulal, going to read out the the report of the club activities which I've done for this year. The installation of office bearers was held on 1/7/2022. The Assistant Governor of Zone 2 for the year 2022 is Rotarian PHF PP Rajgopal Rai. The participation from our club in all the district and zonal meetings were very good. Rotarian PDG MPHF Dr. B. Devdas Rai was adjusted as the best Rotaract Club Chairman of RAD 3181 for the 5th time. We participated actively in all the zonal events. We bagged 12 prizes in Balegubuga. We have bagged 6 prizes in Imagine 2022, zonal cultural competitions. And we have bagged 6 prizes in zonal indoor sports competitions. The club Instagram and Facebook pages were inaugurated. Club T-shirts were released. We have conducted Independence Day celebration and Gandhi Jayanti celebration. PDG MPHF Rotarian Dr. B. Devdas Rai and Rotarian PHF Ganesh GT attended the Vishaka Vista RI Institute of Zone 4, 5, 6, 7 held at Vishakhapatnam. Rotarian PHF Ganesh GT attended the South Asia Rotaract Summit held at Goa.
The memorable family picnic was held at Jade Farm, Naringana. The monthly club family dinners are thoroughly enjoyed by all the members and families. The 17th edition of RID 3181, the Rotary Awareness Quiz, was held by our club, was resounding success. Our club received 4 RID 3181 Ghana's citation in Parikalpane RID 3181 Conference 22-23. 10 new members were added to our club this year. Weekly club bulletin center is published and circulated to all the members and important district office bearers. National flags were distributed to all the members. And now moving towards the vocational services, Teachers' Day was celebrated at Prestige International School. 5 career guidance programs were held by our club this year. We honored 3 teachers with Nation Builders Award this year. Classification talks were delivered by 4 of our members this year. Moving towards the community service, school bags worth rupees 6,400 were donated to the needy student of DKZP Sri Jnanodaya Primary School, Hoige Bazar. Education material worth rupees 5,000 were donated to the library of Sri Jnaneshwari Vidyalaya, Karki. 20 sandalwood saplings were planted in the premises of Canara Workshop, Maroli. Books worth 5,000 were donated to Government Library, Hoige Bazar. Notebook worth 25,000 were donated to the needy student of DKZP High School, Urumane. An amount of 17,000 was donated by our club to Miss Princess Shreya Shanai for her educational needs. Our club contributed the breakfast expenses of medical camp held at PHC Bijay. The club donated rupees 15,000 to Anand Ashram Old Age Home at Dharwad. Club donated rupees 1 lakh to Jnana Dhana Nidhi of Sri Kshetra, Karki. 25 saplings were planted at the premises of BM School, Mangalore. Club contributed among 25,000 to Miss Rakshanda Pawar for her educational needs. The club organized Kaitota Kranti, an afforestation awareness campaign at Vijay. Our club donated free uniform to 40 needy students of Government High School, Melania at Ullal. Our club organized a mega health checkup camp at Urua store. 250 people benefited from the camp. The 22nd Chinnara Ustava was held by our club this year. Nearly 400 children participated in this event. Club donated 2 computers to high school at Vittal. The club donated 2 computers to PU College, Vittal. 2 saplings were planted at Jade Farm, Naringana by our club. Our member have now moving towards the international services. Our club member have contributed an amount of $1,132 to the annual fund of Rotary Foundation up to now this year. Our club members have contributed an amount of $305 to the polio fund of Rotary Foundation this year. Our club members exchanged our flag with 5 Rotary clubs this year. Our club member presented our club flag to 15 Rotary clubs this year. Our member participated actively in RID 31 Foundation seminar. And the last one, youth service. We have one sponsored Rotary club, the Rotary Club of Mangalore City, which is the most active Rotary club in the district. Birthdays, 6th February, Anne Sapna, wife of PHF Satish Pai. I request Satish Pai, please, Rotarian Satish Pai, please come forward and take a token of gratitude from
Ninth February, Rotarian PP, Ram Mohan Rai. Ninth February, Rotarian PP PHF, Prakash Chandra. I request Rotarian Prashant, please collect the token of gratitude on behalf of his father from Governor. And on 19th February, Anne Geeta, wife of PPPHF Chandrakant Adyantaya. Chandras Adyantaya. Sorry for the spelling mistake in the name, sir. And on 28th February, Anne Nayana Rao, wife of Rotarian Sai Baba Rao. So, a belated, advance wishes. Advance wishes. That's it from my side. Thank you. Surprisingly, there's no anniversary in February. Okay, now next we'll go to the next part, release of bulletin by our Assistant Governor Rajgopal Rai. Please, sir. Small correction. We have one anniversary in this month. That is Rotarian Ravindra BN and Madam, please come front. And so on February 14th, it's coincidentally on the Valentine's Day. Was that Madam, photo on the. So thank you. And if anybody's birthday or anniversary missed out, please. All right, thank you. Next is our Assistant Governor's remarks. Namaskar. Rotary Club Mangalore Central na ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಯಿಬಾಬ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈ ಸಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಡಿ.ಜೆ. ಆದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತರ ಶ್ರೀಮತಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಾಣಿ ಕಾರಂತರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ರವರೇ, ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಶೇ ಶೆಟ್ಟರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೂರಜ್ ಹೆಬ್ಬರ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಎ.ಜಿ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶಶಿಧರ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್. ನಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನೊಂದು 3-4 ಗವರ್ನರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಲದಷ್ಟು ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ.
ಅವರು ಕ್ಲಬ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಾನು ರೋಟ್ರಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ನಾನು ಸೇರ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕರಿಬಾರ್ದು, ಭಾಷಣ ಗೀಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥವರು ಆನಂತರ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿನ್ನೊಂದು ಬೈಕಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ರೋಟ್ರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಕಾರಂತರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈವಾಡ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಾಣಿಗೆ ಕಾರಂತರದ್ದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇದು ಸರಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಇವರು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬಾಬ್ರವರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೊಟ್ಟು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಸಾಹೇಬಾಬರ ಶ್ರೀಮತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೊಂದು ಹೇಳುವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಹ ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ದಿನಾಲು ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅವರು ತಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬರುವ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದ ಉಂಟು, ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ನಂತರ ಈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 12 ಗಂಟೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಕಾರಂತರಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಜ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದ, ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಗದ್ದೆ ರೋಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಆನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಸೈ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಲ್ವ ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಈ ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುವುದೇ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮದು ರೆಕಾರ್ಡಾಗಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅದೇ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತರು, ಅವರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಅಂತೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಇದು ತಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗವರ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಬರುವಾಗ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸೂಪರ್ ಶೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ರೋಟರಿ. That was more than just a remark, excellent spoken by Rajgopal Rai. Thank you so much. Next, I would like to call upon our Dr. Madhusudan Upadhyay to please come and introduce our district governor. Mr. President, good evening, dignitaries on the dais and off the dais. I think my job has been made very simple because our president spoke at length about our DG Prakash Karant, and then I think our own assistant governor heaped a lot of praise on the DG. I think that makes my job much easier.
And if you have any problems, you please go through the center. His CV is printed there. Anyway, you have been reading the center ever since it has been distributed. Anybody who hasn't read it? Yeah, but still, I will be very brief. I will not take much of your time, because the same time which is saved can be given to the DG to speak to us, because again, Rajgopal Rai has been praising his Baikampadi speech. I think there will be a duplication of Baikampadi speech here. We are all waiting to listen to Rotarian Prakash Karant. Prakash Karant, obviously, we have been seeing him since quite a few years. He has been a Rotarian since 2010, and he is a member from Rotary Club of Bantwal, though he has his business interests also in Mangalore. If anybody is interested in striking a deal in real estate with him, you can go to his Dealwell Real Estate. He has 2 establishments. You can find the details in the CV which is printed. And what is praiseworthy is when he was the assistant governor, he started 5 Rotary clubs, and 3 of them were large Rotary clubs. I think that is some feat which may not be paralleled by most of the assistant governors. And then that is what the reference was. When he was the AG, he introduced about 220 members in the zone. I think it's quite a difficult task to do, and maybe that was a seed which was to grow into a mammoth tree later, and he rose to the position of the district governor. And he is also involved in many religious, community and social organizations. That is why he is here right now. And he is married to Rotarian Vani Karant, who incidentally takes care of all his responsibilities when he indulges in his Rotary activities. And he has 2 wonderful daughters, Apurva, who is married, and Amulya, who is studying at. And this is Rotarian Prakash Karant for you. We want another Baikampadi speech. Over to Rotarian Prakash Karant, the DG. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸದೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಗವರ್ನರ್ ವಿಶೇಷ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಹಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠರವರು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾರಾವ್. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಖಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಾಣಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವುದೇ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಗಳು. ಹಾಗೆ
ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಯುವ ನಾಯಕರು, ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಖಂಡಿತ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದದು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಹಾಗೆ IPP ರಾಮಶೇಷ ಶೆಟ್ರು. ನನ್ನ ನಾನು ರೋಟ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಸ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಭಾಳ ಸಜ್ಜನ ರಾಮಶೇಷ ಶೆಟ್ರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಕ್ರಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಭಾಸೀನರಾದ ಸಭಾಸದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೇ ಮುಖ, ಮಾತು, ನಗು, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ತಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮಮಿತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಈ ಸಾರಿಯ ಈ ಸಲದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕರು ಸೂರಜ್ ಹೆಬ್ಬಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಶಶಿಧರ್, ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ PDG ದೇವದಾಸರೈಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ PDG ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಕುಟುಂಬಿಕರು, ಆಹ್ವಾನಿತ ಮಿತ್ರರು, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅವೆನ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಅವೆನ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ PDG ದೇವದಾಸರೈಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು, ಅಷ್ಟೊಂದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವೆನ್ಯೂಸ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಲಿ ಬುಲೆಟಿನ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬುಲೆಟಿನ್, ಅದು ಕೂಡ ದೇವದಾಸರೈಗಳ ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈವಾಡ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು. ನಾವು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಭಿಪ್ರಾಯ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಿಸಿದೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬಹುಶಃ 17ನೇ ವರ್ಷವೋ 18ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಅನೇಕ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಂದನಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ತರದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೆ
ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮಾನಾಯ ಮಾನ್ಯ, ಯಾರನ್ನು ಮಾನಿಸಬೇಕೋ ಅವರನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳು, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಲಸಿರಿ, ವನಸಿರಿ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಲೋಗೋಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು. ಅವರ ಲೋಗೋ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಇದೆ, ಸುತ್ತ 7 ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ 7 ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಆಗಿಕೊಂಡು 2000 ಇಸ್ವಿಯ ನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ವನಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜಲಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸದಸ್ಯತನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1-2 ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು 10 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕೂಡ. ನೀವೊಂದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಈ ರೋಟರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೀ 22 ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು. ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಲಬ್ 10 ಇತರ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದದ್ದು $1,700. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅದು $25,000 ಇವತ್ತು ಸಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿಗೆ. ಹಿಂದೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು 50-70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ರೋಟರಿಯ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ದತ್ತಿನಿಧಿಗೆ ಆಗ $500 ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ $20,000-30,000 ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಒಂದು ರೋಟರಿ ದತ್ತಿನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಹಣ ಸಲ್ಲಬೇಕಾ ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ವೇ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಲಬ್ 2011ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಬರೀ 40 ಸದಸ್ಯರಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 7 ಕ್ಲಬ್ಗಳಾಗಿದೆ. 7 ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 320ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ $3,000 ಹೋದರೆ ಈಗ $25,000ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ 3-4 ಲಕ್ಷ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ 50-70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. TRF $500 ಹೋದರೆ ಈಗ $25,000ದಿಂದ $30,000ವರೆಗೆ ದತ್ತಿನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸದಸ್ಯತನದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪುತ್ತೂರು ಅಥವಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕ್ಲಬ್ ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸದಸ್ಯತನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಸ್ಯತನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ರಕ್ತ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಕ್ತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಂತೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದಸ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವತ್ತು 4 ಜನರಿಂದ ಇವತ್ತು 12.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸದಸ್ಯತನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದಸ್ಯತನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 1960ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ
ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಮೂವಿ. ಇದು ಹೀಗೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸ್ಟೆನೋ, ಬಹಳ ಸುಂದರಿ, ಏಕಾಂಗಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವಳದು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಮತ್ತು ಅವಳು ವರ್ಕಹಾಲಿಕ್. ಅವಳು ಒಂದು ದಿನವೂ ರಜೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಹಳ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವಳು, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರುವವಳು. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಾಲರ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ತಡೆಯಲು ತೀರದಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಳ ಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು 4th ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅವಳನ್ನು ಬಾಧಿಸಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಅವಳಿಗೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ದೇವತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ 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 ಕಣ್ಣೀರು ಆರ್ತದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಯೋಚಿಸ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ದೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಫ್ಯೂಚರಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾರು ಫ್ಯೂಚರ್? ನನಗೇನು ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗಿನ್ನು ಆಯುಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ದುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಜೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಅವಳು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ರಜೆ, ಇನ್ನು ನಾನೇನಾದರೂ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಸಂಭ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಎಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಖರೀದಿಸ್ತಾಳೆ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗವಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಜವೆಲ್ರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜವೆಲ್ರಿ ಅವಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಧರಿಸಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅವಳು ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಓ ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ನೋ ವೇ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಟು ಆಂಡ್ರೆ ಹೆಬನ್. ಆ ಕಾಲದ ಆಂಡ್ರೆ ಹೆಬನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ನಾನು ಅವಳಾಗೆ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತಿನವಳು. ಎಲ್ಲ ಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಮಿಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಲೂಯಿ ವಿಟ್ಟನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮಿಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ. ಓ, ಮಾರ್ಲಿನ್ ಮನ್ರೋ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಚಂದದವಳು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಕಡೆಗೆ ಈ ಸಂತೋಷವು ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಳು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ, ಅಂಜುಬುರ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗುವವಳಲ್ಲ. ಅವಳೊಂದು ಕ್ಯಾಸಿನೋ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಯಿತು, ಅವಳಿಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಸಿನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ $50,000 ಹಣ ಗೆಲ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ, ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಇದು ಯಾಕೋಸ್ಕರ? ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಆ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಇದು ನನಗೆ ದೇವರೇ ಪಾಲಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಾಕೋದು ಅಥವಾ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಅಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸಡನ್ ಹಾಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ.
ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಕಡೆಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಿಂಚನ್ನು ಕಾಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಡೆಯುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದು ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಕಂಡು ಇವಳಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟುತ್ತದೆ. ಅದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಅದು ನಾಟುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಮಮ್ಮಲವಾಗಿ ಮರುಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಊಹೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅವಳು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು 3-4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಭಾವಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದರ ನೆನಪೇ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಧುರ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, those were not your medical reports. Your medical reports are perfectly normal. ಅವಳು ಹೌಹಾರ್ತಾಳೆ, ಓ ಗಾಡ್, ನಾನು ಎಂಥ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಎಣಿಕೆಗೆ ನಾನು ಜಾರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಅವಳು ಹಾರಾಡ್ತಾಳೆ, ಚೀರಾಡ್ತಾಳೆ. ಓ ಜೀವನ ಯಾವುದು, ಮುಂದೆ ಅವಳ ಉಳಿದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಕಾದವರಿಗಾಗಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿತರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವಳು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 65ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ, ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಚಿತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಡೇ, ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಕಥೆ ಅಲ್ವೇ? ನಾವು ಯಾವ ತರಹದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮರಿಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಪಡಿಬೇಕು. ಈ ಉಪಭೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತವಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ, ನಿಜವಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭೂತಿ, ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗುವುದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜೀವ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಅಗ್ನಿಪಾಲಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಕುವ ಪಿಂಡ ಅದು ಕಾಗೆ ಪಾಲು, ಅದೇ ವಸ್ತ್ರ ಅಗಸನ ಪಾಲು, ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಿ ಗಂಗೆ ಪಾಲು. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಅಳುವವರ ಪಾಲು. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಸತ್ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಿಸಿದಂತಹ ನಗು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ದತ್ತಿನಿಧಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಮಹತ್ತರವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಮನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ನೀರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದತ್ತಿನಿಧಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ದತ್ತಿನಿಧಿಯಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇವತ್ತು
ಪಡೆದವರ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟವರ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲೋ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷಿತರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆ ಈ ಹಣ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಟನೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ TRFಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾನಿ ಅಂತೆ. ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ಸರಿ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕರ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ನಗುವನ್ನು ಅವನು ಬೀರಿ 2 ರಾಶಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದು ರಾಶಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ, ಒಂದು ರಾಶಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅರ್ಜುನ ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಕೊಂಡೋಗಿ ದಿನಾಲು ಕರೆದು ದಾನ. ಇದು 2 ವಾರ ಆದರೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಣ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಹೊಗಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋವರಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಡೆಯುವವನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡಿಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯು ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ನವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತನದ ಹಾಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ರೊಟೇರಿಯನ್. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ತನದ ಹಾಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳು 80% ಸಾಯ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 80% ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪುತ್ತೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳನ್ನು 3 ದಿನ, 5 ದಿನ, 15 ದಿನ, 30 ದಿನ ಇವತ್ತು ಆ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಹಪಿಕೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬದುಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕಿವುಡರ, ಅವತ್ತು ಮೂಗರ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಜನರನ್ನು ಇವತ್ತು ಎತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು, ನಾವು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ SP ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದತ್ತಿನಿಧಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ರವೀಂದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರತಿ ಕೊಡುವ, ಇವರನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ಇದು TRFಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಮಾನವತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಮಾನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ ರೈಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಮೇಜರ್ ಡೋನರಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭರವಸೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನಂದ್, ಜೋಸೆಫ್ ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ,
ಇದು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಟರಿಯ ಪಯಣ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ನೀವೊಂದು ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಟರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಬಂದದ್ದು. ಒಂದೇ ಸಲ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪರಿಕ್ರಮಗಳು. ಇವತ್ತು 1970ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಫೆಡರಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 80ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದದ್ದು. ನಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪುರುಷರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಬಲರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರುವ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು 30% ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸದಿದ್ರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕರೆದದ್ದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಾವು 30% ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಅವರದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ. ಅವರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಯಪರತೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ದತ್ತಿನಿಧಿಗೆ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಬದಲಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ 118 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 4 ಜನರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫೋರ್ವೇ ಟೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ನಾಳೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾಳೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಪೂರಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹ್ರಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಪುನಃ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರು ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕೂಟಕ್ಕೆ, ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವವರು. ಅವರ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗವರ್ನರ್ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬರಾವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಡಿ ಜಿ ದೇವದಾಸರೈಗಳಿಗೆ, ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. What a wonderful speech and message to the audience today. I think Prakash Karant has spoken. He's asking whether it's the same like yesterday. Yesterday was totally different and today is totally different. I am surprised how you can remember so many things and speak. He's big. When he came in the meeting today morning, he said he could not speak when he joined Rotary, and today he's I think given a lot of message to all of us, right from TRF to DEI to inclusiveness, everything. And we all should take it forward. And one more message I could try to share with all, that giving is very important. So let us all give whatever little we can give, and to the society through TRF or anything like that, and take the Rotary Club to next heights. Next program, next agenda is that introduction of new member. So we have two members joining today. One is Mr. Prakash Anand. I request Ravi Jalan to introduce Mr. Prakash Anand. And yeah, please, Prakash Anand, can you come to the stage? Prakash Anand, can you come to the stage? Governor, before I just introduce him, I would like to thank Rajgopal Rai for introducing him to the club. I am just introducing him to the crowd or to the audience. So he and I have a very good connection. We both have studied in Aloysius only. When he finished his college, I joined. He finished his college in 1977. I joined in 1977. No, first standard. So super senior. He also did his engineering. That time it was a 4 years diploma engineering from Bangalore. Then, like all the South Canara people, go to Dubai for a job. So he went to Dubai. Staying in a company for 8 years is something great. He did that. But he again repeated that same thing again and stayed in the second company for 8 years in a much higher post. After that, he said enough of working for somebody. He started his own company. 16 years, he worked as a boss of his own company in Dubai, minting a lot of money and sharing with a lot of people. Due to some personal tragedies and all that, he had to come down to Mangalore, and he chose to settle down in Mangalore. He is blessed with two wonderful daughters. Again, same connection. I also have 2 daughters, he also has 2 daughters. See, the connection started from college and ended with our children. So, welcome to the gang, sir. And with this, the percentage of our increase is 35%. This is just an information. The new members' percentage is 35%. The governor said 30%. We have made it 35%. Thank you. Yeah, before we pin the new member, I would like to call upon Joseph Dolphy Pinto and introduced by his brother, who is also a member, Mr. Rolford. Please come and introduce, sir. I have been asked to introduce my brother, who is younger to me. I am 24 years and he is 22 years. He is younger to me, but elder in everything else. In age only he is younger to me. He is my darling brother. And he was talking, Ravi Jalan was saying connection. We have water collection, electricity connection, same. Aloysius College also same. Guardian Angels also same. Kapitani also same. My younger brother, 2 years younger to me, and he has his beautiful wife, Thelma, my sister-in-law. He worked for one company 40 years, almost. He was working for one of the biggest company in world, ADNOC, as a offshore manager. Then he has 2 kids. One son, Dwayne Michael Pinto, he is in Australia, and daughter Desma Pinto, she is in Dubai. But only thing I want to request Sai Baba Rao, my nephew, he finished his birthday 2 days back, so you should give him a pen. That is my younger brother. All over to you.
Mr. Shankar Anand and Mr. Joseph Pinto. Please put your hands in front. Please put your hands in front and repeat after me. I, please tell your name, pledge before this August Assembly of Rotarians that I shall work sincerely for my club by regular attendance at club meetings and full participation in committee work. I also pledge that I shall follow the 4-way test in thought and action. I also pledge that I shall exert every available influence to me to promote peace, understanding, and goodwill among fellow beings. Mr. Prakash Anand, from now on your Rotarian Prakash Anand, and Mr. Joseph Pinto, from now on your Rotarian Joseph Pinto. Welcome to the Rotary Club of Mangalore Central. It's time to recognize the PH of our club. I call upon Ravindra BN, who has become the PHF, to come to the dais and take the certificate. Behalf of Suchitra B. Kudwa, her husband, our chartered member Premnath Kudwa is taking the... Next PHF certificate yet to come. He is our earlier member, and I joined the club the first time because of him. Very good friend of mine, Dr. Chandrakant, but he has paid $1,000 as on yesterday. So please come on stage, sir. Presentation of Governor's citation to Dr. Devdas Rai. Yeah, recognition. Next is the recognition of Dr. Rotarian Rajgopal Rai for all the services given the club Governor citation. Next is to myself, Sai Baba Rao. Yeah. One more to our club, which I will take from the Governor. One small announcement. Wanted to announce that our PDG Dr. Devdas Rai has been appointed as an alternative COL representative for the year 2025. Please stand up, sir. Thank you. Now, before we are reaching almost the last part of the program. Now, before I conclude, I would like to recognize two people who have come little later. One is district projects head of our district, Rajendra Rao Kalbavi, and also our assistant governor, Balakrishna Shetty. So it's nice to see all the four AGs are here today, and all of them are very supportive in any work we ask with them, and thank you so much, sir. Now, next to the program, we are going to, for the last part, memento to our chief guest. I would request Mr. Satish Pai is there, or Premnath Kudwa? Satish Pai, sir? Premnath Kudwa, please, sir.
Mr. Varun B. Rai, son of Rotarian Bhaskar Rai, he has made a portrait of our district governor. Sir, district governor portrait ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Please come. Dr. Bhaskar Rai's son has made his portrait. Assistant Governor Rajgopal Rai. Bye. K. Megade. Before we get into word of thanks, I would like to request K. Megade to recognize the guest present here today. ಕೂಡಿರುವಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕನಸುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಒಂದನ್ನೇ, ಬ್ಯುಸಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರಿತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ್, First Lady Anne Vani Karanth, Rotarian Vani Karanth. District Office Bearers, District Secretary Administration, Rotarian K. Narayan Hegde, Rotarian Rajendra Rao Kalbavi, Rotarian S. Assistant Governor, Rotarian S. Balakrishna Shetty, Assistant Governor, Rotarian Shashidhar K. Assistant Governor, Rotarian Suraj Hebbar Nadia. Zonal Lieutenants, Rotarian Vishwanath Shetty. Zonal Lieutenant, Rotarian P. Rajendra. Zonal Lieutenant, Rotarian Dr. M. Vasant Pai. R.C. Baikampadi, President, Rotarian Ashok N. R.C. Mangalore East, President, C.A. Harish Shetty. Secretary, Rotarian Zoyal Saldana. R.C. Mangalore Hillside, President, Rotarian Shamlal Ermal. R.C. Mangalore North, President, Rotarian Dr. Prakash K.E. Secretary, Rotarian Radhakrishna Rai B. R.C. Mangalore Sunrise, President, Rotarian Dr. Channagiri Gaudru. R.C. Suratkal, President, Rotarian Yashomati Ravindranath. R.C. Suratkal, Secretary, Rotarian Yogesh Kulai. R.C. Mangalore President, Rotarian R.K. Bhatt. R.C. Mangalore Downtown President, Rotarian Nagaraj Kamath. R.C. Mangalore Downtown Secretary, Rotarian Eknath Dandikiri. R.C. Mangalore Seaside President, Rotarian Dr. Etish Kumar. R.C. Mangalore Seaside Secretary, Rotarian Chetan Suvarna. R.C. Mangalore South Secretary, Rotarian Ritesh Kumar Shetty. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಕಾಶ್.
Rotract Secretary, Rotractor Avinash. Shekhar Rai. Yes, Shekhar. Okay. Prakash Anand. Oh yeah, Rotarian now, yes. Our past AG, Kiran Prasad Rai. Yes, sir. Joseph D. Pinto. Okay. K. Bharat Shetty, past president of RCB. ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now the last session, vote of thanks by Ravi Jalan. And imagine Rotary, so imagine the bar and the fellowship is back over there for 10 minutes. Okay, it's too much, okay. You know, everybody has got a refer book of giving any speech or vote of thanks or anything like that. So I thought, let me go tech friendly and all that. Somebody. Okay. I'm talking to the mentor of the mentors, okay. So I went to the chat GPT to search how to thank the governor. First I'm going to read that and then I'll tell you the 2 minutes why I took 10 minutes. I'll not take 10 minutes, don't worry on that. Where is this mobile is also switched off. So it is going to take 10 minutes, don't worry on that. Dear Governor, thank you so much for taking the time to visit our Rotary Club. It's a truly an honor to have you here. We appreciate all you do for Rotary and we are so excited to continue working with you to make a difference in our community and around the world. Thank you again for your dedication and passion for your service. We look forward to see you again. Sincerely, Rotary Club of Mangalore Central. This is what I got in chat GPT and this is truly fitting him. So thank you, sir, for coming and visiting us. There's one person who's silently sitting. I know that's one of the most painful job, but I think you have enjoyed our company. Vani madam, thank you for coming with us. People on the dais, you all are our own people. I would not take much of your time. Thank you, everybody. Meeting adjourned.